आज गीता ज्ञान ओडिया बा गीता पाठ ओडिया भितर को आपण मानक स्वागत करुछि। आज गोटे बहुत इंटरेस्टिंग जिनस अछि कोन जो दैवासुर संपद विभाग जोग भितर थिले तो से दैव संपद ने जन्म होइतिया पुरुष मानकर कोन हुए आसुरी बा असुर गुणयुक्त पुरुष मानकर कोन हुए तेणु से जीव मानकर कोन हुए जहा कि एठी भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को कहिसंती। तेणु आम से विषय रे यार भितर को प्रवेश करिबा आउ टिके भल करी भाबरे जानिबा। सर्वप्रथम गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान करी राधाकांत चरणारविंदर निज मति को हजई दे मनोनिवेश करवा केउठी ना भगवान श्रीमुख निश्रुत गीता ज्ञान भितर को। तेणु आसतु ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। एटी भगवान जहाँ कहउछंती अर्जुन दया परवश होई अर्जुन को कहउछंती भगवान कृष्णचंद्र हे अर्जुन तुम्हें जो दैवासुर संपद विभाग जग भितर को प्रवेश करूछ बा जानिबा को टिके पाउछ ता भितर कोन होछ ना जो माने दैवी संपद नै जन्म होइछंती से मानकर लक्षण तो जानिला तो से मानकर उद्धार हुए कि न हुए असुर संपद नहीं कि जमान जन्म से मानकर उद्धार हुए कि न हुए तेणु एई विषय रे से आउर टिके भलो भाबरे विस्तारित भाबरे कहिसंती ना कोन कहले ना दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मासूच संपदं दैवीम अभिजातोसी पांडव। दैवी संपद मुक्तिकारक ओ आसुर संपद बंधन कारक बोली स्वीकार करा जाए। जो माने दैवी संपद नै जन्म नै से तो उद्धार है जिवे आ जो माने आसुरी संपद नै करी जन्म होई से कोन कोन ना ए जो त्रिगुण बंधन करछथि शरीर भीतर को आत्मा को आ भीतर शरीर भीतर त्रिगुण से कोन करंती ना आसुरी संपद जो माने असुर संपद नहीं कि जो माने जन्म नहीं थांती से कोन कोन ना ए शरीर भीतर से आउरी बंधन हे चलंती। तेणु हे अर्जुन तुमे शोक कर नाही कारण तुमे दैवी संपद नहीं जन्म नहीं छ। तेणु एटा भगवान ने क्लियर कर देले अर्जुन के हे अर्जुन तुमे जेहेतु दैवी संपद नहीं जन्म नहीं छ तेणु तुमरो उद्धार बा तुमे ही मुक्त हे जीव। दौ भूत सर्ग लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरसः प्रोक्त आसुरं प्रथमे शृणु। हे अर्जुन इह लोकरे भूत सृष्टि अर्थात मनुष्य समुदाय दुई प्रकार दौ भूत सर्ग लोके। तेणु हे अर्जुन इह लोकरे भाई धराधाम रे भूत सृष्टि अर्थात मनुष्य संप्रदाय होचंती दुई प्रकार। गोटिए होचंती कोन ना गोटिए होचंती दैवी प्रकृतिर आउ गोटिए हेले आसुरी प्रकृतिर। एमानक मध्यरु दैवी प्रकृति विषय रे त विस्तृत भाबरे तमे जहा प्रथम आउ द्वितीय श्लोक रे जानिलो आ एबे होचंती कोन ना आसुरी प्रकृति नैथिबा मनुष्य मानकर गुण सब कोन कार्यकलाप कोन ई सब विषय रे मोठारु सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचरो न सत्यं तेषु विद्यते। असुर स्वभावर मनुष्य माने प्रवृत्ति और निवृत्ति ही उभय जानती नाही। तेणु सेमानक ठारे बाह्य अंतकरण शुद्धि न थाए कि सेमानकर आचरण रे शुद्धि न थाए कि सेमानक ठारे सत्य भाषण न थाए। तेणु जो माने आसुरिक प्रवृत्ति तांको पाखरे कोन थाए असुर स्वभाव जो माने माने होचंती केबे सत्य कथा कहंती नाही सबळ मिछ कहंती आउ कोन करंती ना सेमानकर चाली चलन आचार व्यवहार रे शुद्धिता न थाए। से कोन करंती ना काठर पुलाई किसी नहीं जीवा कहार चोरी कर दबा कहार अनिष्ट चिंता करिवा अनिष्ट चिंता तो करिया करिया अनिष्ट ही करि दबा ए सब
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆଉ କଣ ନା ସତ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠନ୍ତେ ଜଗଦାହୁରନୀଶ୍ୱରମ୍ ଅପରସ୍ପରଂ ସମ୍ଭୂତଂ କିମନିତ୍ୟ କାମ ହୈତୁକମ୍। ସେହି ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ଜଗତ ଆଶ୍ରୟ ରହିତ ସର୍ବଥା ଅଶ୍ୟତ ଐଶ୍ୱରହୀନ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ଜଗତ ନିଜେ ନିଜେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅତଏବ କାମ ହିଁ ଏହାର କାରଣ। ଅତଏବ କେବଳ କାମ ହିଁ ଏହାର କାରଣ, ଏହା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କଣ ନା ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ହେରିକା କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଜଣେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ କାଠ ପଥର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ମତେ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି, ମତେ ଏଗୁଡା ମୁଁ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି କଣ ନା ଏଠି କେହି ଈଶ୍ୱର ହେରିକା କିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା କେବଳ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନରେ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗଠିତ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣା ଛାଏଁ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବିବାହିତ ହେଇକିରି ବି ଅସଂଖ୍ୟ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ବି ହଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୁରୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ଲଭି ନ ପାରେ ତୋର ତନ୍ତ୍ର। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାଡି ଯିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ମାଡି ଯିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦିଆଯାଉଥାଏ ସେ ଘରେ କଣ ହୁଏ ନା କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତାନହୀନତା କେହି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଟପିକ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଯାଇ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବେ, ଆଗରୁ ବି କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି କଣ ହଉଛି ନା କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଠି ଭଗବାନ ହେରିକା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯୋଉ ନେଇକିରି ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ମାନେ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଏତାଂ ଦୃଷ୍ଟିମବଷ୍ଟଭ୍ୟ ନଷ୍ଟାତ୍ମାନ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧୟ ପ୍ରଭବନ୍ତ୍ୟୁଗ୍ର କର୍ମାଣ କ୍ଷୟାୟ ଜଗତୋ ହିତାଃ। ଏହି ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ତଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପକାରୀ ସେହି କ୍ରୂର କର୍ମୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଜଗତର ବିନାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। କାମମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଦୁଷ୍ପରଂ ଦମ୍ଭମାନବଦାନ୍ବିତାଃ ମୋହାଦ୍ ଗୃହୀତ୍ୱା ସତ୍ଗ୍ରହାନ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଶୁଚିବ୍ରତା। ସେହି ଦମ୍ଭ ମାନ ଓ ମଦଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥିବା କାମନା ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଚରଣ କରି ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଦମ୍ଭ ମାନ ମଦଯୁକ୍ତ ଓ କାମନା ବାସନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ପୁରୁଷ ମାନେ ନା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଚରଣ କରି ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ କରେ ନା ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ହଇରାଣରେ ପକେଇଦବା, ସବୁବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବୁଲିବା, କାହାକୁ ବେଖାତିରି କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚରଣ ଗୁଡାକ କେବେ ଶୁଦ୍ଧ ନଥାଏ। ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ସଂସାରରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ପ୍ରଚୁର ମଦ ପିଉଥିବ, ମଦ ପିଇ ସାରି ତା ନିଶା ଛାଡିବା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଆଚରଣ ଗୁଡିକ ଥାଏ
ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆଚରଣ ଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଚରଣ। ତା ଭିତରେ ହୁଏତ ସେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ପଛରେ ଭାବନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଆଶ୍ରିକ ପ୍ରଭୁ ଥାଏ। ଆମର ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ କି, ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, যে স্থানে যে মন্ত মিলই, যে স্থানে যে মন্ত মিলই, আহারে ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ। যে ସ୍ଥାନେ ଯେ ମନ୍ତ ମିଳେ, ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳୁଛି ପଛକେ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆହାରଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିବ। ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆହାରଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିବା ଦରକାର, ମନ୍ଦଟା କରିବନି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଜଣଙ୍କର କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଛି, ତାକୁ ଯଦି କୁହାହବ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ସେ ନ ମାନିବ, ଖାଇବ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ତା କିଡନୀଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଜଣଙ୍କର ପେଟରେ ଲାଳ ପଡୁଛି, ପେଟ ମାନେ ସିଭିୟର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛି କି ପେଟ ରୋଗ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ଡକ୍ଟର କହିଥିବ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ତେଲ ମସଲା ଖାଅନି କି ମଦ ମାଂସ ଖାଅନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଖାଉଛି ତାହେଲେ ତାର ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେ ମରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଚରଣ ସହିତ ବି ସବୁବେଳେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ଆଉ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ, ଯାହାକି ଆମର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ କଣ, ଏସବୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆସେ ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର। ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ନଥିବ, ମଦ ପିଇଥିବେ, ଶୋଧି ଦେଇକି ଯାଉଥିବେ, କାହାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବେ, ପଛରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ସରମରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଯେମିତି ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ ନା ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧତା କେବେ ହେଲେ ନଥାଏ। କଣ ଶୁଦ୍ଧତା ନଥାଏ? ଆଚରଣ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ନଥାଏ, ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ନଥାଏ କି ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନେଇ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ, ଗୁରୁଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ରୁହେ। ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି, ଆମେ ସ୍ନାନ କରୁଛେ, ଶୌଚ ହଉଛେ, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛେ, ଇଏ ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ଗଲା। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନେଇ ସତ୍ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି ନୀତି ନିୟମ ଭିତର ଦେଇକି ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଜନ କରିବା ହେଉଛି ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଚରଣ କରି ସଂସାରରେ ବୁଲିବା, କଣ ହୁଏ ନା ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାर्थाय ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସିବେ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତ ଏଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ ଆସିବେନି ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ନା, ତାଙ୍କର ଛୋଟ କାଟିଆ ପାର୍ଷଦତା ଆସିଲେ କିଛି ନହେଲେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିବା, ଗୀତା ଟିକେ ପାଠ କରିବା, ଭାଗବତ ଟିକେ ପାଠ କରୁଥିବା, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ନଉଥିବା, ଆମେ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରୁଥିବା। ସବୁଠାରୁ ହଉଛି ବଡ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଧର୍ମ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ କଠିନ କର୍ମ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଭିତରେ ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, ନିଜର କଥା ବୁଝିବ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, ସିଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତା ଭିତରେ କଣ ହବ ନା ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବ, କାହିଁକିନା ମନଟା କେତେବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଜି ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କାଲି ଗୋଟେ କିଛି ନିହାତି ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୁହାହବ ଟିକେ ନାମ କର, ସେ ଆଉ ନାମ କରିବେ କି? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମନ ଥିବ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଖରାପ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କଣ ନେବି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛ? ତେଣୁ ଏ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଥାଏ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଆଜିର ଏଇ ଗୀତା କଥା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ କଣ ନା, ଯୋଉ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ଏ ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି। ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ନିବୃତ୍ତି ଦିଟାକ ହିଁ ସଠିକ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କଣ ନା ସେ ପରୋପକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆହାର, ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ। ଆହାରକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧତା ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଆହାରଟା ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ଆଉ କଣ ନା ସଦ୍ଗୁରୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ସତନାମକୁ ମନନ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର
चरणरे निजको संपूर्ण रूपे समर्पण कर दिया। तेणु आज गीता ज्ञान को ये रखुचे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय श्री राधेश्याम।